जमात अहमदिया में हो और इसको दीनी जमात समझ के, जो तकवा होता है वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया था, तकवा हा होना। तकवा तो यहाँ पे है ना, सीने के अंदर है ना बंदे के। जो अल्लाह का डर है ना, वो बंदे के अपने दिल के अंदर होता है। वो किसी भी ग्रोह से हो, किसी भी जमात और मजहब से हो, दीन से हो, उसके अंदर अल्लाह का डर हो सकता है। आपके वालिद साहब के अलावा भी मैंने ऐसे बंदे देखे हैं, मेरे अपने रिश्तेदार थे, कादियानी थे, तो उनके साथ मैंने देखा कि उनके अंदर जो मजहबी जज्बा है या जो सोच और ख्यालात हैं वो इंतहाई मुखलिसाना है, लेकिन वो बेचारे इसी को दीन समझते थे, इसी को इस्लाम समझते थे, बल्कि हकीकी इस्लाम समझते थे। अच्छा, आज की भी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। अभी सवेरे ये तल्लत ज़हूर मलिक साहब की बराड पे लड़ाई हो रही थी। मैं उनको कह रहा था कि मैं इस बंदे को हलाल ज़्यादा समझता हूँ, तुम नबी अलैहिस्सलाम को गालियाँ देने वाले हो, तुम्हें मैं ज़नीम समझता हूँ। चलो जी, भावें गाली समझ लो, भावें आप मेरी इसको बदअखलाकी समझ लो, लेकिन मैंने तुम्हारे मुंह से सुनी है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम गालियां दे रहे हो, तो मैं तो तुमको हलाल ज़्यादा नहीं समझता। हलाल ज़्यादा तो मैं तल्लत ज़हूर मलिक को समझता, हालांकि तुम दोनों एक ही ग्रोह से हो। और सारा दिन मैं तल्लत ज़हूर मलिक से बात करता हूँ, तुम्हारे साथ मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम अल्लाह के नबी को गालियां देते हो और मैंने तुम्हें खुद देखा है गालियां देते हो। तो गुजारिश ये है, इस ही ग्रोह में मैंने अच्छे लोग भी देखे हैं, बुरे लोग भी देखे हैं। आपके वालिद साहब के बारे में जो आपने बात कही है, मैं इसको 100% बिलीव करता हूं कि ऐसे ही होगा जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन अगर ये हो तो कोई अजीबो गरीब बात नहीं है, ये हर ग्रोह में, हर तबके में ऐसे लोग पाए जाते हैं। अच्छा, अब एक बात जो आपने की असेंबली के बारे में, देखिए असेंबली के अंदर जो कुछ बात हुई है वो सारी रिकॉर्ड पर है। अभी ये ना 2-3 रोज से ये राजा साहब पहले भी आए हुए थे, वो कह रहे थे कि कोई गुफ्तगू हमारी अरेंज हो रही है, हमने असेंबली के मौजू पर मुनाजरा करना है। मैंने कहा कितनी बार पहले ये वादा करके बंदे बैठ गए थे, 3 दफ़ा हो गया, चौथी दफ़ा है ये कि वो वादा करके नहीं आते, गुफ्तगू नहीं करते। असेंबली की सारी कार्रवाई मौजूद है, असेंबली के अंदर होने वाले तमाम सवालों जवाब मौजूद है, वो गुफ्तगू फिर भी हो सकती है। आप मुझे या बख्तियार समझ लें, आप मिर्जा नासिर साहब की जगह खड़े हो जाएं, वही बातें जो लिखी हुई है मैं आपके सामने रखता हूं, आप उनको चेक कर लें। अगर आपके पास उन बातों का जवाब हुआ तो हम समझ लेंगे कि मिर्जा नासिर साहब के पास भी होगा और उन्होंने बड़ा लाजवाब किया होगा उनको। लेकिन अगर वीडियो कोई इस तरह की मिल जाए, किसी मौलवी की, किसी सियासतदान की, किसी ब्यूरोक्रेट की, वो कहे कि नहीं ये तो सियासी तौर पर इनको बेचारों को दे दिया काफिर करार, वीडियो का टोटा लेके बंदा पेश करता रहे और जो कार्रवाई है वो ना पड़े और अपने दिल को तसल्ली दे ले कि हमने तो कार्रवाई में इनको लाजवाब किया है, तो अपने दिल के बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। लेकिन बहरहाल बातें अभी भी वहीं पर पड़ी हुई हैं और उन बातों का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। जो आपने सवाल रखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित कर दो, जमात फना हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे साबित करवाना चाहते हैं। मिर्जा साहब खुद अपने हाथों से ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा साबित किया करते थे, खुद कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा साबित किया करते थे। लेकिन फिर बाद उनके ऊपर कहते हैं इल्हाम कोई नाजिल हुआ है और मुझे खुदा ने बताया, वो कहते हैं मुझे खुदा ने बताया। हम तो नहीं मानते कि खुदा ने बताया, लेकिन उनका दावा है कि मुझे खुदा ने बताया। फिर उन्होंने कुरान की उन्हीं आयतों से जिनसे वो ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित किया करते थे, उन्हीं से वो ईसा अलैहिस्सलाम को फौतशुदा साबित करने लगे। थोड़ी सी बात रह गई है, मैं आपको माइक देने लगा हूँ। इसकी मिसाल ऐसे ही है, थोड़ा इनके पास टाइम थोड़ा, वो आए थे, वो कह रहे थे ब्रेक। ठीक है, मैं उससे कर रहा हूँ। इस बात की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जो कदरी थे ना, कदरी तकदीर का इनकार किया करते थे, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा उनको कि कुरान की जिन आयतों को पढ़कर तुम कुरान तकदीर का इनकार करते हो, इन्हीं आयतों को पढ़ के सहाबा इकरार पेश करते, इस्बात पेश करते, तुम इनकार पेश करते हो। तो कुरान अल्लाह का वो जामे कलाम है, उसमें इतनी जामियत है कि पहले मिर्जा साहब उन्हीं आयतों से हयात मसीह साबित किया करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे साबित किया करते, बाद में वफात मसीह साबित करने लग पड़े। तो हमारे पास कौन सा तरीका है कि हम आपको साबित करें?
قرآن سے تو وہ خود ثابت کیا کرتے تھے. ہم نے کیسے ثابت کرنا اسمبلی لگا کے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آپ کو فنا ہو جائیں گے؟ آپ کیسے ہوگا؟ عملی اس کی شکل دکھائے. مائک فری ہے جی. اچھا جی، میں پہلے تو یار کہ میرے والد صاحب نے اگر جماعت میں شامل ہوئے ہیں نا تو انہوں نے اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی ہم اس کے بعد بڑے جی اس میں پھولوں میں چلے گئے یا ایسے. ہم نے اپنے لاکھوں کی جائیداد جو ہے نا وہ کھوئی ہے، گھر سے بے دخل ہوئے، اپنے ذاتی گھر سے بنگلے سے کرائے پہ شفٹ ہوئے. لیکن میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جی فکر نہ کرو، اللہ میاں اس چیز کا ہمیں بہت اچھا پھل دے گا. آج ماشاءاللہ ساری اولادیں باہر بیٹھی ہیں، سسٹر کینیڈا میں ہیں، میں جرمنی میں ہوں، بھائی بھی انشاءاللہ آنے والا ہے، والدین بھی انشاءاللہ بس راستے میں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں. تو میں ایک والد صاحب کے اس اعتقاد کے اوپر میں اس بات کی خود گواہی دوں گا کہ انہوں نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے، کوئی معمولی قیمت ادا نہیں کی. اپنے دنیا کا میرے ہی اپنی حساب سے اپنا انسان کو مذہب چینج کرنا یا اپنے ایک پھولوں کے بستر کو چھوڑ کے کانٹوں کے بستر کو قبول کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اس چیز کی قربانی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے. جی میری بات ختم ہوئی، آپ آگے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سہیل ناصر صاحب، گزارش یہ ہے نا، اگر تو بندے کا یقین ہو کہ میں نے جو رستہ اختیار کیا ہے اس کے لیے میرے پاس دلائل موجود ہیں، پھر تو اس کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو اس کو وہ رستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ایمان ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے. لیکن اگر بندے کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس رستے کو فالو کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ سزائیں بھگت رہا ہے اور اپنی زندگی کو نرک بنایا ہوا ہے، اس کے بدلے میں اگر آپ کو اچھا وقت مل جائے یا برا وقت مل جائے، وقت سارے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. آپ کے علاوہ جن لوگوں نے یہ مشکل وقت نہیں دیکھا ہوا، کانٹوں پر زندگی نہیں گزاری ہوئی، وہ بھی یورپ میں آ کے بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں. وہ قادیانی نہیں تھے، ان کو کوئی پرسیکیوشن کا سامنا کرنا نہیں پڑا، ان سے بنگلہ نہیں چھینا گیا، وہ کرائے کے مکان میں شفٹ نہیں ہوئے. پھر بھی اس کے باوجود وہ یہاں پر یورپ آئے، یو کے آئے، انہوں نے اپنی اللہ کی یہاں جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو ہنڈایا ہے. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو جوڑ لینا اپنی کسی بات سے، یہ انسانی فطرت ہے. کل بھی میں کہہ رہا تھا کہ بندے کے ساتھ جو بھی بھلائی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میری فلاں نیکی کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر موٹر سائیکل سے گر کے لت ٹوٹ جائے، کہتا ہے، کبھی نہیں کہتا کہ میرے فلانے گناہ کی وجہ سے میرے اوپر سزا آئی ہے. یہ انسانی فطرت ہے، آپ کو نہیں میں کہہ رہا. میں بھی ہوں گا تو جو میرے ساتھ بھلائی ہوگی میں کہوں گا فلانی نیکی کی وجہ سے ہوئی ہے، برائی ہوگی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے اپنے جرم کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ انسان کی اپنی جبلتیں ہیں. لیکن بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر اچھے مواقع عطا کر دیے ہیں، حالات اچھے کر دیے ہیں، تو آپ سے اور مجھ سے زیادہ سخت امتحان لیا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں اتنی نعمتیں عطا کی گئیں، تم یورپ میں تھے، تمہیں گرم پانی میسر تھا، ہیٹر والے کمرے میسر تھے، یا یورو اور ڈالر تمہاری جیب میں گھومتے تھے. بتاؤ تم نے دنیا میں کیا ریسرچ کی، تم نے کیا غور و فکر کیا؟ میں نے قرآن میں تمہیں بار بار کہا تھا کہ غور کرنا، غور و فکر کرنا. افلا تدبرون القرآن. یہ غور و فکر کرنے کا موقع ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، آسائشیں دی ہیں، موقع دیا ہے، تو تھوڑا سا غور و فکر کر لیں. اگر آپ کے پاس دلائل ہیں آج بھی تو آپ سمجھنا کہ آپ کے والد صاحب نے فیصلہ صحیح کیا ہے. اگر دلائل نہیں ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ آپ کے والد صاحب نے سادگی میں آ کے یا اپنی خلوص کی وجہ سے کسی راہ کو درست سمجھ کے اپنا لیا ہے. دلائل نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ دوں گا. میرے خیال سے تو آپ کو غور کرنا چاہیے. میری طرف سے آپ کو دعوت ہے. مرزا صاحب کا دعویٰ ہے مہدی ہونے کا، ایک بھی حدیث نہیں جس کا مصداق مرزا صاحب ہے. مرزا صاحب کا دعویٰ ہے مسیحیت کا، ایک بھی قرآن اور حدیث کی وہ چیز نہیں ہے، وہ حکم نہیں ہے جس میں مسیح ہونے کا کوئی ذکر پایا جاتا ہے. نبی ہونے کا دعویٰ ہے، ایک بھی دلیل نہیں ہے. عمر کہ وہ بھائی نبی ہو وہ سکتا. بیک ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਆ ਜੇ اچھا ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ چلو ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ. ਇਹ جو ਆਏ تر ਯਕੀਨ گیا ਆਏ نا ਆਪਣਾ وہ ਡੈਵਡ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੀ.
ਡੈਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਟੁਰ ਬੈਠ ਗਏ ਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਬਰਾਡਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਈਏ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੱਢਣ ਕੀ ਨਾਮ ਲੱਗੇ। ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਡੈਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਵਦੂਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਵਦੂਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਰਫਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੇਸ਼, ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਨੇ ਸੱਚੀ ਵਾਲੇ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਬਹ ਵੀ ਆਈ ਪੱਪੂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਕਲਟੇ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸਮਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਘੁੰਮਣ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਇਸਲਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ ਚ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਾ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨੌ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੀ। ਕਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਲਾਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਘੁੰਮਣ ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਕਾਲ ਚਾਲ ਆ ਗਈ ਏ। ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਮ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਜਬ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ- ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਚੀਮੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੇ ਚੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ WhatsApp ਹੋ, ਆਏ ਨੇ, WhatsApp ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੋ। WhatsApp ਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਬੋਲਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਣਾ WhatsApp ਨੂੰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਨਜਬ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ WhatsApp, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਵਾਲੇकुम सलाम। हाँ जी, शुक्र अल्लाह। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ? ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ। आ जाओ दोबारा आ जाओ, ठीक है, मुश्किल दोबारा नहीं है। उतर के आ जाओ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਸੂਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਬੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ 1974 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੀ आवाज आ रही है अमर भाई? ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਅਮਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਭੱਟ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਗੇ? ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ। ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਰਨਾ। ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਉਹ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। टिकटॉक है, कोई जियो टेलीविजन नहीं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਖਤਬੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1974 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਦਾ ਨਾਲ ਨਾਂ ਬੜਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੇ? ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਫਾਰੂਕ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਫਾਰੂਕ ਸਦੀਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਜੱਜ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਰਾਂ। ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਸਹੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆਏ। ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੱਜ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਆ। oggi non lavoro, finito adesso, domani non lavoro, dopodomani non lavoro, 3 giorni a casa e io andare lunedì lavoro. ਓਕੇ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ ਨੂੰ ਸੀਸੀ ਕਿਆ ਜੇ? ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਓਕੇ ਨੂੰ ਸੀਸੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆ ਵੀ ਸਮਝ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਦੀਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਦੀਕੀ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੱਜ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੱਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, YouTube ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਈਮੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ।
ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਹੈ। ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ WhatsApp 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਬਹਾਲੋ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਕਰ ਲੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, WhatsApp ਵੀ ਕੀਤਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਦ ਈਸਾ ਦੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਈਮ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਈਮ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਜਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਜੀ 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 ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਪੇ ਕੱਢੇ ਸੋ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ? ਜੀ 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 ਜੀ। ਔਰ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਨਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਸੁਮਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ भी नहीं ये कह रहे हैं कि ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਆਸਾਨੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, YouTube ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤ मेरा सवाल हम ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਕੀਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਇਨਫਰਾਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ?
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਫਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਖੱਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਏਗਾ, ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਣਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਟ ਫਾਇਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਨੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਫਾ ਲੜਨੇ ਕਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, 74 ਚ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਵਾਈ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਦਮਾ ਲੜਨੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਮਾਤ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜਦੀ। ਯਾਰ ਅਸਤਾਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਨਸ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀਏ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਫਿਕਰਾ ਗੱਲ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਖਪਾ ਕੇ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਲਿਆਓ। ਅਵਲ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਅਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਖਬਰ ਚਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਅਖਬਾਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਲੱਛਣ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਲਓ। ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਆਪਣਾ ਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ YouTube ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ੈਦ ਬਾਈ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਤੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਤੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਖਪਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮ ਮੁਕਾ ਕਾਲਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੂ ਬੋਲਿਓ ਆਇਤ ਸਲਾਮ। ਅਕਾਲੂ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੋ ਸਿਰ ਖਪਾਣ ਨਾਲ। ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗਨੇ ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਬੱਟਾ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੀ ਸੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਤਾ नहीं। ਸੇਲ नासिर साहब फारिग हैं आप या बिजी? हजरत मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था, उस वजह से मैं फ़ोन काफ़ी लंबा हो गया, उस वजह से बाद में जब मैं दोबारा एंटर हुआ तो पता लगा मैं तो आउट हो गया हूँ। ये टिकटॉक की बड़ी प्रॉब्लम है। टिकटॉक चलता है मोबाइल पे मेरी भी कॉलें आती तो बड़ी डिस्टर्बेंस होती है ना बीच में। क्योंकि मेरा इस ਉੱਥੇ ਆ टाइम ਵੇਖੋ टैक्सी वाला मामला शुरू होने वाला है, तो दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं किधर है। मेरी कॉल चुको। कितने बजे शुरू करते हैं टैक्सी का काम? 4:45 बजे। 5-6 ਉਹ बजे। ਮੈਂ अच्छा सुनाए बात, जो मैंने बात की आपने सुन ली थी? हाँ जी, मैंने आपकी बात सुनी थी, उसी का मैं जवाब देना चाह रहा था, लेकिन वो बीच में मुझे कॉल आ गई तो वो फिर बात पीछे आधी करें अधूरी। बात, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप ये कह रहे थे कि जी इंसान के पुख्ता ईमान का होता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो इंसान उसको इस तरह से लगता है कि बहुत सारे लोग अब यूरोप में बैठे हैं जो पाकिस्तान में। मैं बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बजानिब है, हक बजानिब है, लेकिन मेरी बात में और आपकी बात में फ़र्क इतना है कि एक बंदे ने आसानियाँ छोड़ के मुश्किलात को अपनाया है और उसके बाद उसका इत्काद था खुदा ताला पे कि ये मैंने तेरी ही खातिर ये मुश्किलात ली हैं और इसका सिला तू ही मुझे देगा। इत्काद की बात थी। आप जो दूसरे लोगों की बात कर रहे थे ना कि जो यूरोप में आ गए हैं और बड़ा, उन्होंने कोई इस तरह की मुश्किलात नहीं अपनी या मुखालफत नहीं झेली है।
वो तो सीधा सीधा उन्होंने आ गए यूरोप में, और यूरोप में आके अपनी उन्होंने नॉर्मल जिंदगी। मेरे वालिद साहब ने आसानियां छोड़ के मुश्किलात को अपनाया है, फर्क सिर्फ इतना था। अभी मेरी बात मुकम्मल हो गई। दूसरी बात ये मैं अर्ज करना लगा था कि आप लोग इधर उधर की किताबें जो हैं वो मिर्ज़ा साहब की किताबें खोल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। उसका बड़ा आसान हल है कि आप कुरान और हदीस लेके रोज़ाना बैठें और जमाती पॉलिसीज़ या जमाती जो भी मामलात हैं उनको आप कुरान और हदीस की रोशनी में गलत साबित करने की कोशिश करें। अल्लाह खैर सल्ला कम मुकाओ छोटी गल च वड्डा। अच्छा हासिला सुहेल नासर साहब, मैंने जो बात की थी ना पहले, असल में हुआ ये है कि आपका कोई दोस्त कॉल आपको कर रहा था तो आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं है। ये तो बात होगी ना आपकी ज़ात से मुतल्लक है। मैं ये कह रहा था कि बंदा अपने साथ होने वाली हर भलाई को अपने नेक अमाल से जोड़ता है। ये फितरत है बंदे की, भले बंदा किसी भी मज़हब धर्म तल्लक हो उसका, किसी भी कम्युनिटी से, वो कहता है ये मेरी नेकी की वजह से हुआ है। लेकिन बहरहाल इसमें तो आप आज़ाद हैं ना, जिसके साथ चाहे जोड़ लें। मैं ये कह रहा था कि अगर आपके वालिद साहब ने एक अकीदे को इख्तियार किया है, उसके बाद भले उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कांटों पर गुजारा है या फूलों की सेज उनको मिली है, ये सारी बातें अपनी जगह छोड़कर आपको चाहिए कि आप वो चेक करें कि क्या मेरे वालिद साहब ने जो रास्ता इख्तियार किया था उसकी कोई दलील है या दलील थी। अगर थी तो फिर तो आप कह सकते हैं ये बात कि भाई हम तो दलील के साथ जिंदा हैं, भले हमें कार्ड भी दिया, सारी जिंदगी कांटों पे गुजर गई, फूलों पे गुजर गई, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर दलील नहीं है तो ये अपने दिल को बहलाने की बातें हैं ना जी, कि ये हो गया वो हो गया, मैं चंदा देता था तो मेरी एक मज से 10 मजें हो गई हैं, या एक कोठी से 2 कोठियां बन गई हैं। ये अपने दिल को बहलाने की बातें होती हैं। दलील ही इंसान के लिए ज़िंदगी का एक सहारा है। अगर दलील है तो वो ज़िंदा है, अगर दलील नहीं है तो वो एक लाश है। आपके पास मिर्ज़ा साहब को अपनाने की दलील जो है ना वो पेश करें। आपके वालिद साहब ने किस दलील की बिना पर मिर्ज़ा साहब के पीछे वो चले, या आपने क्या रिसर्च किया कि आपके वालिद साहब ने कौन सी दलील देखकर मिर्ज़ा साहब को पकड़ा था, ये बताएं। अच्छा जी, सीधी बात है, मेरे वालिद साहब मिर्ज़ा साहब हैं या जमात को जो है कि माइक खुल गया ही ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਲੀਗ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਫਰੀਦੀ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਉਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। भट्ट साहब ने तो आखे भी कख नहीं, तो भट्ट साहब ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਹਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸ਼ਾਇਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਭਈਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 1 ਡੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਜੀ ਨਾ, ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ T20 ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਡੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। तो किथे गए ने 2 बंदे यार मैं दूजे मोबाइल ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਆ ਜਾਓ ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਰਾੜ ਆਨ ਅਮਰ ਭਾਈ। मिर्जा साहब नबी नजर नहीं आ रहे, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਜ਼ੀ ਭਾਈ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਬਰਾੜ ਆਨ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਰਾੜ ਆਨ ਕਰ, ਦਾਵਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਬਰਾੜ ਆਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ।